할렐루야, 잘 되고 있습니다. 오늘 함께 예배드리신 분들을 주님의 이름으로 축복하며 환영합니다. 9월 28일 하하교회 소식 전해드립니다. 본교에 방문하신 분들을 주님의 이름으로 축복하며 환영합니다. 등록을 원하시는 분들은 안내위원들에게 말씀해 주시면 자세히 안내해 드립니다. 지난주 본교에 등록 신청하신 강형순 성도님 주님의 이름으로 축복하며 환영합니다. 전도자 성김이 소속 예정셀은 다음과 같습니다. 새가족반을 수료하시고 새가족에서 한가족 되신 오승엽 성도님, 진용 성도님 주님의 이름으로 축복하며 축하합니다. 전도자 성김이 소속셀은 다음과 같습니다. 오늘 오후 찬양 축제 예배 설교는 산말교회 담임이신 이윤봉 목사님께서 전해주십니다. 모두 예배에 참석하셔서 은혜의 말씀으로 행복한 시간 되시길 바랍니다. 오늘 오후 담임 목사님께서 정남중앙교회 예배당 봉헌 및 임직식 안수위원으로 참석하십니다. 많은 기도 바랍니다. 두날개 경기 이지역 모임이 다음과 같이 진행됩니다. 이번 주 10월 1일 수요일은 마중물 특별 새벽 기도회로 진행됩니다. 전가족이 함께 하심으로 한 달의 안정과 축복을 위해 기도해 주시기 바랍니다. 이번 주 심화 기도회는 개천절 휴일 및 추석 연휴로 인하여 2일 목요일로 이동하여 드려집니다. 착오 없으시기 바랍니다. 다음 주 10월 5일 주일 예배는 오전 은혜 예배는 예배당에서 세대통합 예배로 드려지며 오후 찬양 축제 예배는 가정에서 가정 예배로 드려집니다. 하하교회는 출산을 장려하고 애국하기 위해 출산 장려를 위한 후원을 받고 있습니다. 1+5 운동에 적극 참여해 주시기 바랍니다. 후원카드는 본당 로비에 비치되어 있습니다. 매주 목요일 담임 목사님께 문자로 기도 요청을 해주시면 담임 목사님께서 전화로 기도해 주십니다. 성도님들의 기도에 응답이 있기를 바랍니다. 매주 주일 오후 1시 20분부터 1시 50분까지 사마리아 전도가 진행됩니다. 이번 주는 넷째 주로 채만셀, 찬미셀, 미경셀, 창희셀, 예은셀, 찬이셀입니다. 자세한 문의사항은 하연미 전도국장에게 문의하여 주시기 바랍니다. 뉴 프라미스 체프를 위한 기도 제목입니다. 첫째, 매주마다 섬김, 기도, 재정, 전도 일꾼이 등록할 수 있도록. 둘째, 뉴 프라미스 채플의 지속적인 부흥과 역사가 일어나도록. 셋째, 하하교회가 센터 처체의 역할을 감당할 수 있도록 기도하여 주시기 바랍니다. 다음 주 예배 섬김의 안내입니다. 기도와 특순, 헌금위원은 다음과 같으니 기도로 준비하여 주시기 바랍니다. 이상 9월 28일 하하교회 소식이었습니다. 오늘도 은혜로운 주일 보내시길 소망합니다. Bless
A number of years ago, in a Baptist church in Crystal Palace in southern London, the Sunday morning service was closing, and a stranger stood up at the back, raised his hand, he said, "Excuse me, Pastor, can I share a little testimony?" The pastor looked at his watch, he said, "You've got 3 minutes." And this man proceeded. Now, this London preacher flew back to the UK and was speaking at the Keswick Convention in the Lake District. And he threw in these 3 testimonies. At the close of his teaching session, 4 elderly pastors came up and said, "We got saved between 25 and 35 years ago, respectively, through that little man on George Street giving us a tract and asking us that question." He then flew the following week to a similar Keswick Convention in the Caribbean, to missionaries. And he shared the testimonies. At the close of his teaching session, 3 missionaries came up and said, "We got saved between 15 and 25 years ago, respectively, through that little man's testimony and asking us that same question on George Street in Sydney." Coming back to London, he stopped outside Atlanta, Georgia, to speak at a naval chaplains convention. 6 months later, flew to do a convention for 5,000 Indian missionaries in a remote corner of northeastern India. And at the end, the Indian missionary in charge, a humble little man, took him home to his humble little home for a simple meal. And he said, "How did you, as a Hindu, come to Christ?" He said, "One bout of diplomatic service took me to Sydney. And I was doing some last-minute shopping laden with parcels of toys and clothing for my children, walking down George Street. And this courteous little white-haired man stepped down in front of me, offered me a pamphlet, and said, 'Excuse me, sir, are you saved? If you die tonight, are you going to heaven?'" The splendor of the King, clothed in majesty. I do. His name is Mr. Genord, but I don't think he does it anymore. He's too frail and elderly. Joys, he wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our Margarita did a little count. That's 146,100 people. That simple little nobody except a little group of Baptists in southern Sydney knew about Mr. Genord. But I'll tell you, his name was famous in heaven. 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람들을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라. 아멘. 모든 것을 창조하시고 모든 것을 다스리시는 하나님, 이 시간 이곳에 와서 예배드릴 수 있게 해주심을 참으로 감사드립니다. 하나님의 아버지 위대하심과 하나님의 아버지 강력하심을
아버지 여름이 아버지 그렇게 뜨겁고 그렇게 아버지 무섭게 우리를 위협했을지라도 계절은 다시 돌아왔습니다. 가을이 왔습니다. 열매 맺는 가을이 왔습니다. 저희들에게도 믿음의 열매를 맺게 아버지 도와주시고 신앙의 열매를 맺게 아버지 도와주옵소서. 지난주 행복모임 출정식을 시작했습니다. 행복모임이 열리는 곳곳마다 주님의 강력한 성령의 역사와 성령의 인도하심을 따라서 행복모임 장소에 아버지 많은 베스트리 올 수 있게 아버지 도와주옵소서. 행복모임을 리드하는 리더들에게 강력한 영성을 드리펴 주옵시고 기도의 능력과 말씀의 능력과 아버지 치유의 능력을 드리펴 주옵소서. 그래서 행복 열린 장소가 아버지 하나님의 강력한 역사를 할 수 있게 아버지 도와주옵소서. 그래서 행복 열린 곳에 아버지 많은 열매가 나타나게 아버지 도와주옵소서. 또 우리 하교회를 이곳에 세워졌사오니 영적 지도자인 아버지 김호중 목사님과 김일란 사모님에게 강력한 영성을 드리펴 주시고 말씀의 능력과 기도의 능력과 가르치는 능력을 드리펴 주시며 저희 하교회 모든 성도들을 잘 양육하여 아버지 한마음 한뜻으로 같은 비전을 향하여 달려가는 아버지 그러한 가족들 되게 아버지 도와주시고 전도지자가 되게 도와주옵소서. 하교회 모든 성도들은 어떤 곳에 있든지 어떠한 상황에 있든지 항상 주님의 말씀을 선포하고 나타내게 힘쓸 수 있는 되게 아버지 도와주옵소서. 그래서 정말 주님의 아버지 지당 최대의 명령을 수행하는 자 되게 도와주옵시고 또 하교회 아버지 모든 성도들은 어떠한 위치에서든지 주님의 일들을 하는 자들에게 도와주옵소서. 아버지 그래서 부흥하는 교회의 아버지 그런 모습이 나타나는 우리 하교회가 되게 도와주시고 전도와 선교와 또 아버지 사역에 열심을 낸 자들 되게 도와주옵소서. 정말 저희들도 다음 세대 아버지 지켜주시고 말씀으로 더욱더 강력한 우리 다음 세대가 되게 도와주옵소서. 그들에게 다윗과 요셉과 다니엘과 같은 강력한 아버지 지혜를 드리펴 주옵시고 아버지 교회의 지도자와 사회 지도자가 나타날 수 있게 아버지 도와주옵소서. 그래서 하교회는 지금 세대보다 다음 세대가 하나님의 축복과 은혜를 받는 세대가 되게 도와주시며 정말 저희들이 더욱더 기도하게 도와주시고 또 아버지 저희들 아버지 다음 세대인 아버지 304 세대를 위해 기도하게 도와주시고 그들의 아버지 믿음과 말씀으로 자녀를 잘 양육하여 더욱더 강력한 믿음의 아버지 일꾼들을 세울 수 있게 아버지 도와주옵소서. 하교회는 더욱더 아버지 다음 세대를 위하여 기도하게 해주시고 다음 세대가 축복의 세대가 되게 도와주옵소서. 또 오늘도 말씀을 선포하실 우리 목사님에게 강력한 영성을 드리펴 주시며 그 말씀을 통하여 정말 저희들의 삶이 변화되고 삶이 아버지 더욱더 주님께 나아가는 그런 삶이 되게 아버지 도와주옵소서. 그래서 정말 저희들 믿음 안에서 말씀 안에서 어떠한 곳에 있든지 주님의 전도 제자로 주님의 아버지 귀한 사역을 감당하는 자로 살아갈 수 있게 아버지 도와주옵소서. 또 예배를 위하여 돕는 손길들을 위해 그들의 수고와 그들의 헌신과 그들의 봉사가 아버지 예배가 은혜가 되고 하나님 아버지 기뻐하시는 예배가 되게 도와주시며 우리 하교회 성도 혹시 아픈 자 있사옵나이까 그들을 위로하여 주시고 그들의 아픈 것을 치유하여 주시며 치유의 역사가 나타날 수 있게 아버지 도와주옵소서. 그래 하교회 모든 성도들은 아버지 예배에 모이고 말씀에 집중하는 그런 자들에게 도와주옵소서. 이 시간도 주의 성령께서 이곳을 강력하게 잡아주시며 은혜와 기쁨과 즐거움과 감사가 넘치는 예배가 되게 도와주옵소서. 주님께서 함께할 줄 믿사오며 지금도 살아 역사하며 지금도 모든 것을 치유하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 기대하시라. 하하하. 안녕하세요. 오늘 1일 MC를 맡게 된 천공 한소희 정민경. 천공 차은우 혁입니다. 네, 오늘 아주 특별하고 대단한 무대들이 준비되어 있는데요. 주님을 만나고 매일이 리얼 해피데이. 귀엽고 깜찍한 고백으로 돌아온 태미팀부터 정력과 자신감으로 여심 휘어잡으러 온 오빠 미즈팀과 세대와 여행을 넘어선 파워 폭발 합동 무대 맨발의 청춘팀까지 준비되어 있습니다. 혹시 어디서 상큼한 냄새 나지 않나요? 상큼한 냄새요? 네, 그럼 레몬보다 상큼한 6 소녀들의 무대부터 만나볼까요? Tell me, tell me. 내게 왜 이렇게 하던 줄 몰랐어. 말씀
Tell me, tell me. 혹시 텔미팅에 빠진 건 알겠지만 우리 다음 무대를 준비해야 한다고요. 아, 죄송합니다. 두 번째 무대는 조금 더 특별하게 뮤직비디오로 만나볼 텐데요. 여심 저격하러 온 5 남자들의 아찔한 비주얼 크게 화면으로 감상하시죠. 너들 애기야. 나의 얼굴은 너무너무나 상큼해. 생각이 가봤자 이런 비주얼 없어 진짜. 오빠의 몸매는 너무너무나 완벽해. 믿을 수 없게도 이런 오빠 교회 많은 걸. 다른데 백날 가봤잖아. 다 같은 오빠 못볼 매일 아침 거울 볼 때면 나 자신에 취할 것 같아. 그니까 공룡사 가지마. 그러면 오빠 마음 아프단 말야. 3000배 하지마. 그러다 무릎 관절 나간단 말야. 우리 교회 와봐. 내가 정말 좋으면 그렇다면 연불 외우지마. 그냥 내가 하잔 대로 해. 그대로 해. 교회로 와. 민경씨, 왜 울어요? 오빠들 무대가 너무 짧았어요. 아쉬워하지 마세요. 오늘의 빅 하이라이트, 유력한 1위 후보가 아직 남아있잖아요. 아, 맞아요. 주님의 나라를 위해서라면 맨발로도 달리겠다. 맨발의 춤춘팀을 소개하며 저희는 여기서 인사드리겠습니다. 다음에도 만나요. 기대합시다. 하하하. 이렇다 할 백도는 없고 지금 당장은 없고 젊은 거 빼면 시체들만 난 꿈이 있어. 이제 곧 주의 나라 세워갈 우리 모습 그려봐. 잊어야 먼저 나뉘겠어. 우리 인생 걸어보자. 성적 올릴 한번 그렇게 연락에 따라다닐 것 없어. 누구가 둘이 만나보는 게 언제로 뜻대로 맘대로 잘 풀릴걸. 속는데 질고 날 믿고 교회 와. 잘 나가는 인사나 정결생 주님 원하는 게 아니야. 멀지 않아 알려줄게. 에피스쿨에서 갈 길이 멀어도 멈추지 않아. 나는 맨발의 청춘. 너 힘들고 지쳐도 끝까지 해낼 거야. 간다 와다다다다다다. 그전엔 그 곁에 머문 채 주님 따라가면 돼. 곧 들어와 우리 앞으로 복음하는 금방 이루어질 거야. 오직 믿는 것이 날 불가진 것 하나 없이 나는 마지막. 나 처먹던 힘 다해 세계 비전 이룰 거야. 간다 와다다다다다다. 어차피 인생은 주님의 손에 달려있는 거. 너의 머리 땀 나도록 뛰는 거야. 세계 비전 위하여. 자, 하나님 말씀 우리 듣도록 하겠습니다. 우리 마태복음 4장 1절에서 11절 말씀을 하나님의 말씀으로 듣도록 하겠습니다. 그때 예수께서 성령에게 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라.
시험하는 자가 예수께 나와서 내가 만일 하나님의 아들이거든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라. 기록되었을 때 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라. 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 내가 만일 하나님의 아들이거든 뛰어내리라. 기록되었을 때 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라. 또 기록되었을 때 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라. 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라. 사탄아 물러가라. 기록되었을 때 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종드니라. 아멘. 오늘도 여러분 드려지는 예배 하나님께서 받으시는 영광의 예배가 될 줄 믿습니다. 예배를 통해서 전인적인 회복의 역사가 치료가 일어나기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 어느 국회의원이 유치원을 방문을 했습니다. 아무래도 교육위원회 소속이 돼 있겠죠. 그래서 유치원을 방문했어요. 그래서 유치원 아이들이 쫙 앉아 있었습니다. 그럴 때 국회의원이 질문했습니다. 여러분, 제가 누군지 알아요? 그랬더니 네, 알아요. 아이들이 다 대답을 한 겁니다. 그래요? 제가 누구예요? 그랬더니 네, 국회의원이에요. 그리고 애들이 다 대답을 한 거예요. 그러니까 기분이 국회의원 너무 좋은 거예요. 야, 내가 요 꼬마 아이들에게도 내가 이렇게 유명하구나, 다 아는 거구나. 그래가지고 너무 기분이 좋았어요. 그래서 또 물어봤어요. 그러면 이 아저씨 국회의원, 이 아저씨 이름 알아요? 이 국회의원 이름 알아요? 그랬더니 애들이 전부 다 알아요. 그러고 다 알아요. 막 그런 거예요. 그래요. 근데 국회의원이 야, 내 이름까지 요 유치원 애들이 알다니 너무 신기하다. 물어봤어요. 그럼 이 아저씨 국회의원 이름이 뭐예요? 다들 한 번에 이야기했습니다. 네, 저 새끼요. 왜 너 나올 것에 그냥 어른이고 누구 그냥 국회의원들 보면 다 저 새끼 이렇게 욕을 해가지고 그냥 유치원 아이들이 저 새끼요 이렇게 제가 한 게 아니라 유머에 나오는 겁니다. 제가 욕을 한 게 아니고 저는 욕을 할 줄 모릅니다. 그러니까 저 새끼요 이렇게 이야기했다고 그래요. 우리 제가 학창 시절에 수학 선생님이 계셨는데 별명이 죄송합니다. 싫어하니까 상또라이. 별명이 상또라이야. 그래가지고 조금만 감정이 좀 상하거나 수학 문제를 못 풀거나 좀 못 알아들으면 처음에 출석부로 이렇게 때리다가 좀 직성이 안 풀리면 출석부를 세워서 딱딱 때리다가 그 다음에 좀 더 감정이 격해지시면 귀샤대기를 따귀를 친구에 나왔던 거. 그래서 실제 저 학창 시절에 그렇게 매를 맞았어요. 따귀. 그래서 나중에 안 되면은 몽둥이로 엉덩이, 종아리, 발바닥 막 이렇게 때려. 그래서 특히 그 수학 선생님이 있는 날은 애들이 결석을 많이 합니다. 왜냐면 잘못 걸렸다가는 상또라이한테 잘못 걸렸다가는 끝장나는 날이기 때문에 그날은 주로 결석을 많이 해요. 희한하게 선생님들은 참 좋은, 죄송해요. 우리 교회 선생님이 계신데 선생님 몇 분 계신데 죄송해요. 근데 사실 그분이 생각이 많이 나요. 하도 그냥 우리한테 공부하라고 하셨겠지요. 그렇죠? 공부하라고 때렸겠지, 뭐 야단쳤겠지. 공부하지 말라고 하지는 않았을 거예요. 우리 이동산 집사님, 혹시 학창 시절에 생각나는 선생님 혹시 별명 있어요? 별명? 마포? 마포는 서울 마포예요? 이렇게 마포 걸레요? 마포, 별명이 마포예요? 이유가 뭐예요? 선생님 별명이 마포. 왜 다 전국 곳곳마다 선생님들이 우리 교회 선생님 안 그러시는데? 그래서 별명이 마대. 막 성질 못 이기시면 마대자루로 그냥 막 패서. 마포. 그거 아닌가? 손잡이 마포. 아무튼 아시죠? 맞아보신 분들 잘 아시죠? 그래서 마포. 그래서 선생님 별명이 마포. 그렇구나. 선생님 성함 아세요? 마포 선생님. 이름이 잘 기억이 안 나. 우리
최성미 원사님, 학창 시절에 혹시 그 선생님 별명 또 기억나시는 분 계세요? 100m 미남. 뜻을 알겠는데 왜 100m 미남이었어요? 가까이서 보면 우울한데 100m 멀리서 보면 미남처럼 보인다 그래서 100m 미남. 선생님 성함 알아요? 알아요 지금? 성함을. 우리 김진수한 집사님 어디 계세요? 우리 학창 시절에 우리 생각나는 선생님 별명. 대장균. 대장균. 나 처음 들어보는 별명이에요. 대장균. 왜 대장균이에요? 체육 선생님이셨는데. 뭐라고요? 하키채로 아이들을 때렸어요? 근데 왜 대장균이에요? 이장균이라 너무 때려 대장균. 그래서 선생님 성함을 기억하시는구나. 대장균인데 이장균 선생님이라. 그렇죠. 여러분 이런 에피소드가 다 있을 거예요. 여러분 선생님 별명 한두 분 정도는 여러분들 아마 기억하실 거예요. 그렇죠. 뭐 독사 뭐부터 시작해서 아마 그 별명이 좋은 별명은 거의 이상이 없더라고요. 다 별명이 좋지 않아요. 우리 윤정희 선생님도 가서 확인해 볼 필요가 있어요. 또 우리의 마더일지 몰라, 마더. 자, 선생님들 별명은 우리가 수십 년이 지나도 마포, 대장균, 100m 미남, 상또라이, 독사, 뭐 이런 희한하게 안 좋은 별명들은 기억하는데 선생님 성함은 그러니까 잘 기억을 못해요. 선생님 성함이 기억나는 분들도 있겠지만 대부분은 선생님 성함 기억을 못합니다. 그 선생님에게도 아름다운 이름이 있을 텐데, 아주 좋은 이름이 있을 텐데, 부모님께서 만들어주신 지어주신 좋은 이름이 있을 텐데 우리는 그 선생님의 이름은 기억을 못하고 전부 별명만 기억하는 모습을 봅니다. 여러분, 왜 보통 사람들은 이름을 기억 못하고 왜 별명만 기억할까? 왜 별명은 평생 기억을 하는데 왜 이름 기억을 못할까? 자, 이 질문을 가지고 오늘 본문에 보게 되면 예수님께서 40일 동안 광야에서 이제 40일 동안 금식을 하시고 그리고 성령에 이끌려서 광야로 가신 다음에 마귀에게 3가지의 시험을 받으세요. 그래서 첫 번째 시험은 네가 금식하고 배고팠으니까 이 돌덩어리를 떡덩어리로 만들어 봐라 라고 하는 첫 번째 시험. 두 번째 시험은 성전 저 높은 꼭대기에 세워놓은 다음에 너 한번 뛰어내려 봐라. 그러면 뛰어내릴 때 천사들이 너 손을 쫙 받아줄 거다. 그럼 한번 뛰어내려 봐라 라고 하는 두 번째 시험. 그 세 번째 시험은 높은 곳에 올라가서 천하 만국의 부귀영화를 보여준 다음에 나한테 절하면 이 부귀영화를 내가 너에게 다 주겠다 라고 하는 3번의 시험을 예수님에게 합니다. 물론 예수님께서는 하나님 말씀으로 그걸 쫙 물리치셨죠. 자, 1절에 보니까 그때 예수께서 성령에 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사라고 했어요. 시험을 받으시려고 광야로 갔는데 거기에 누가 기다리고 있었냐면 마귀가 기다리고 있었다는 거예요. 예수님을 시험하려고 마귀가 기다리고 있었는데 그럼 무슨 시험을 받으셨을까? 무슨 시험? 자, 우리 무슨 시험? 첫 번째 시험은요, 돌을 한번 떡덩어리로 만들어 봐라 그랬어요. 3절에 글이 나옵니다. 자, 이 돌들이 있는데 이 돌을 한번 떡덩어리로 만들어 봐라. 그래서 보통은 금식한 후기 때문에 40일을 금식했기 때문에 배가 고파서 떡덩어리로 만들어서 허겁지겁 막 그런 먹는 모습, 아마 그것 때문에 예수님이 육신의 어떤 허기진 배를 채우고자 하는 어떤 이런 모습, 이게 아마 시험일 것이다라고 우리가 또 말씀을 듣기도 했는데, 여러분 예를 들어서 금식 이전에 떡덩어리로 돌을 떡으로 만들어서 먹어봐라 그러면 금식이 실패하기 때문에 시험일 수도 있어요. 근데 이미 40일 금식을 이제 다 끝낸 상태라 예수님은 먹으시면 돼요. 혹시 시험이 죽을 먹어야 되는데 떡 먹고선 채서 죽으라고 그러는 시험이었을까? 그건 아니었을 거라요. 여러분 40일 금식일 이미 마쳤기 때문에 돌을 떡으로 만들어서 잡수셔도 별 문제가 없는 거예요. 왜요? 금식도 이미 끝났겠다. 이미 뭔가 음식은 드셔야 되겠다. 근데 돌을 가지고 떡을 만들어 먹는 게 그게 무슨 시험이에요? 여러분 먹으면 안 됩니까?
금식 전이면 안 되겠지만 이미 금식이 끝난 상태이기 때문에 먹어도 되는 거예요. 하나님의 아들이시니까 떡을 만들어서 먹어도 되네요. 자, 두 번째 시험이 뭐냐면 성전 꼭대기에 올라가서 뛰어내리라는 거예요. 그러면 천사들이 딱 받아준다는 거예요. 너는 안 죽는다는 거예요. 여러분, 만약에 예수님께서 성전 꼭대기에 올라가셔가지고 뛰어내리면 천사들이 받아줬을까요? 안 받아줬을까요? 예? 다시 한번 크게. 받아주셨을까요? 안 받아주셨을까? 당연하죠. 성전 꼭대기에 뛰어내리는데 하나님께서 죽어라. 당연히 천사가 왜 성경에 나와 있거든요. 받아줬을 거예요. 근데 이게 무슨 시험이에요? 뛰어내리는 게 뭐예요? 왜 시험이야? 뛰어내리면 안 돼요? 뛰어내리는 게 왜 시험이야? 시험이 아니에요. 하나님께서 예수님에게 너 절대로 높은 데서 뛰어내리지 마. 너 고소공포증 있어? 그러신 거 아니거든요. 뛰어내리는 게 왜 시험이에요? 시험일 리가 없는 거예요. 세 번째 시험은 높은 곳에 가서 천하만국의 영광을 보여준 다음에 마귀 나한테 절하면 이 모든 것을 다 준다. 그건 사실이에요. 이 공중권세를 지금 누가 잡고 있습니까? 세계 천하만국의 부귀 영화 공중권세를 누가 잡고 있냐? 지금 마귀가 잡고 있다고요. 실제. 그래서 마귀가 돈도 주기도 하고 우리가 말하는 하나님 주신 복이 아니라 마귀도 복을 줄 줄 알고요. 마귀도 사람을 잘 되게 할 수 있거든요. 그런 능력이 있거든요. 그러니까 예수님이 마귀에게 절했다고 하면 실제로 마귀는 부귀 영화 다 줄 수 있어. 그건 사실이에요. 그건 현실이야. 그런데 왜 이 세 가지를 성경은 마귀로부터 시험을 받았다고 했을까? 왜 떡을 만드는 게 왜 시험이고, 왜 성전 꼭대기에서 뛰어내리는 게 왜 시험이고, 왜 마귀에게 절해서 세상의 부귀 영화를 갖는 게 왜 시험인가? 자, 봅시다. 자, 3절에 보니까 시험하는 자 누구예요? 마귀죠. 시험하는 자가 예수께 나와 이르되 내가 만일 하나님의 아들이거든 명하여 이 돌들을 떡덩이가 되게 하라 라고 했어요. 자, 마귀는 예수님에게 네가 하나님의 아들이라면 이 돌들을 가지고 떡덩어리를 만들어 봐라 이렇게 이야기했어요. 그리고 6절에 보니까 이르되 내가 만일 하나님의 아들이거든 뛰어내리라. 그럼 천사들이 너 발을 딱 잡아가지고 너를 살려줄 것이다 이렇게 얘기했어요. 마귀는 지금 예수님에게 내가 하나님의 아들이라면 반드시 이 돌들을 명령하면 떡덩이가 될 거니까 네가 진짜 하나님의 아들이면 이 돌들을 명해서 떡덩어리를 한번 만들어 봐라. 네가 한번 하나님의 아들이라면, 진짜 하나님의 아들이라면 성전 꼭대기에서 뛰어내려 봐라. 그러면 모든 사람은 대부분 다 죽는다. 왜? 꼭대기에서 떨어졌으니까 죽는다. 그러나 너는 하나님의 아들이기 때문에 천군 천사가 너의 발을 받쳐줘서 너는 죽지 않고 산다. 그지만 마귀는 하나님의 아들이라는 걸 뭘로 증명해내는 거냐면 기적을 만들어서 누구도 돌을 떡으로 못 만들어. 근데 하나님의 아들이라면 할 수 있어. 누구도 높은 곳에 뛰어내리면 다 죽어. 근데 진짜 하나님의 아들이라면 넌 안 죽어. 그러니까 마귀가 지금 예수님이 그렇게 이야기하는 겁니다. 네가 진짜 하나님의 아들이면 사람들이 할 수 없는 기적을 만들어서 나한테 하나님의 아들임을 한번 증명해내봐. 그 증명이 뭐냐면 돌들을 가지고 떡을 만드는 거고, 성전 꼭대에 뛰어내서 안 죽는 거고, 이 천하만국에 대한 모든 것들을 가지고 있는 나한테 절해서 네가 천하만국을 다 갖겠다고는 그러면 내가 천하만국을 다 가졌으니 네가 하나님의 아들임을 내가 인정하겠다라고 지금 이야기하는 거예요. 그러니까 마귀는 예수님이 하나님의 아들이심을 어떻게 증명해내냐면 기적을 만들어내서, 사람은 할 수 없는 일인데 하나님의 아들만 할 수 있는 일을 한번 보여주라는 거예요. 그럼 내가 너를 하나님의 아들로 인정하겠다. 만약에 하나님의 아들인데 어떻게 돌을 가지고 떡을 못 만들어? 넌 그럼 하나님의 아들이 아니야. 지금 이렇게 이야기하는 거예요. 네가 꼭대기에서 뛰어내리는데 죽었어. 그럼 너는 하나님의 아들이 아니야. 넌 그냥 인간일 뿐이야 라고 하는 것으로 예수님하고 지금
하나님의 아들이냐 아니라는 걸 가지고 지금 도박을 하고 있는 게 지금 마귀의 모습이에요. 그래서 마귀는 예수님을 지금 시험을 하러 광야에서 마귀와 예수님 만났어요. 누가? 마귀가 예수님을 시험하려고. 무슨 시험? 네가 진짜 하나님의 아들이면 기적을 만들어내봐. 만약에 기적을 못 만들어내면 넌 하나님의 아들이 아니야. 지금 그런 이야기를 지금 마귀가 하는 겁니다. 마귀는 자꾸 네가 하나님의 아들이면, 진짜 하나님의 아들이라면 이라고 해서 예수님에게 하나님의 아들인데도 불구하고 아들이 아닌 것처럼, 하나님의 아들이 마치 아닌 것처럼 지금 계속해서 질문하는 이 교묘한 마귀의 시험을 보게 돼요. 그러니까 에덴 동산에서 사탄이 하와에게 와가지고, 야, 하나님이 요거 먹지 말라고 했냐? 혹시 죽을지 모른다고 하셨냐? 이래가지고 하나님 말씀을 싹 변질시켜가지고 자기가 하나님께서 먹지 말라, 정령 죽는, 반드시 죽는다는 그 말씀을 의심하게 만드는 것이 바로 사단이 썼던 전략인데, 오늘 예수님에게 와서도 지금 마귀가 그래요. 네가 진짜 하나님의 아들 맞니? 내가 보기엔 아닌 것 같은데. 아, 나 하나님의 아들이야. 네가 무슨 하나님의 아들이야? 그럼 이 돌 가지고 떡 만들어봐. 내가 그럼 하나님의 아들 믿을게. 네가 성전 꼭대기에서 뛰어내려봐. 그럼 내가 믿을게. 그런 거예요. 그런데 오늘 본문 이전에 마태복음 3장 17절에 이렇게 말씀합니다. 예수님께서 세례를 받고 딱 올라오시니까 3장 17절입니다. 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라 하시니라 그랬어요. 그러니까 하늘로부터 누가? 성부 하나님께서, 하늘 아버지께서 예수님에게 말씀해, 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라라고 누가 들었어요? 예수님이 들으셨어요. 누가 들었어요? 마귀도 들었습니다. 누가 들었습니까? 세례 요한이 들었습니다. 누가 들었습니까? 사람들이 들었어요. 하나님께서 예수님이 세례받고 올라오실 때 예수님이 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라고 분명하게, 정확하게, 심플하게 하나님께서 이미 선언해 주셨어. 너는 내 아들이다, 내가 기뻐하는 자다 라고 이미 하늘로부터 선포하시고 선언하시고 이미 끝났어. 예수님의 인생 정의가 이미 끝났어. 근데 마귀가 지금 뭐라 그래요? 네가 진짜 하나님의 아들이면, 네가 진짜 하나님의 아들이라면. 모두가 들었어요. 예수님이 하나님의 아들이라는 소리를. 예수님도 자기가 들었어요. 하나님께서 너는 내 사랑하는 아들이고 너는 내가 너를 기뻐하는 자다 라고 이미 예수님도 정확히 들어서 예수님도 아세요. 아, 나는 하나님의 아들이구나, 나는 하나님의 기쁨을 받는 자구나 라고 정확하게 알았는데, 그 이후에 마귀에게 시험 받는데 네가 진짜 하나님의 아들이면, 그래서 마귀는 결단코 너를 하나님의 아들로 인정하지 않을 테니까 네가 하나님의 아들이라는 걸 돌 또 뛰어내리고 절하고 모든 걸 가지면서 네가 어떤 역사, 기적, 환경, 여건으로 너의 하나님의 아들임을 한번 증명해내봐. 이렇게 되는 거예요. 그게 시험이었어요. 뭐 떡을 만들면 안 돼요? 아, 금식 다 끝났는데 떡 만들어 먹으면 어때요? 아, 죽 만들어도 되고, 떡을 만들어도 되고, 카스테를 만들어도 되고, 가래떡을 만들어도 되고, 다 만들어 드셔도 되는데 왜 떡 만드는 게 시험이에요? 이 마귀는 하나님의 아들을 이미 하나님이 선포했음에도 불구하고 그 선포된 이미 정의가 끝난 하나님의 아들을 가지고 이제 너 기적을 만들어서 하나님 얘기는 그건 믿을 필요 없고 네가 진짜 하나님의 아들이면 뭔가 만들어내야 되는 거 아니냐 라고 하면서 상황과 형편을 만들면서 하나님의 일을 스스로 증명해내봐라. 지금 그게 마귀의 시험인 거예요. 여러분, 야고보서 2장 19절에도 이렇게 말씀은 내가 하나님은 한 분이신 줄 믿느냐? 잘하는도다. 귀신들도 믿고 떠느니라 이렇게 돼 있어요. 내가 하나님은 한 분이신 줄 믿느냐? 잘했다. 그런데 귀신들도 하나님은 한 분이시고 귀신들도 믿고 떤다, 믿는다는 게 아니라 우리처럼 그리스도를 고백하는 게 아니라 귀신들도 예수가 하나님의 아들이심을 그들도 정확히 알고 있다는 얘기예요. 누가? 귀신들도, 마귀도 예수님이 정확하게 하나님의 아들이신 줄 이미 알았음에도 불구하고 예수님에게 뭐라고 해요? 네가 진짜 하나님의 아들이니? 아들이면 뭔가 만들어내봐. 야, 아들이 이렇게 살 수는 없는 거 아니야. 아, 너 하나님의 자녀야? 아, 네가 진짜 하나님의 자녀니? 어떻게 하나님의 자녀인데 이렇게 살 수 있어? 네가 하나님의 자녀라고 증명해내봐. 아, 다른 사람보다 잘 살아야 되는 거 아니야? 아, 하나님의 자녀면 병 안 걸려야 되는 거 아니야?
하나님의 자녀면 넘어져도 돈을 주셔야 되는 거 아니야? 왜 하나님의 자녀도 뒤로 넘어져도 코가 깨져? 네가 하나님의 자녀라는 거 한번 네 삶에서 드러내줘봐. 우리는 많은 공격을 그렇게 받아요. 야, 하나님의 자녀라며. 하나님 믿는다면서, 하나님 나를 도와준다면서. 근데 하나님이 도와주는 게 뭐 있어? 내놔봐. 내놔봐. 보여줘봐. 글쎄, 없는 것 같은데? 근데 이것도 안 되고 뭐 없는 것 같은데? 하나님 날 버렸나? 그게 하나님 앞에서 하나님의 자녀를 시험하는 마귀의 전략이라는 거예요. 이미 선언되고 이미 선포된 하나님의 정의를 사단은 너의 삶에서 뭔가 하나님의 아들이면, 하나님의 자녀면 뭔가 세상 불신자들과 뭔가 다른 게 있을 거 아니야. 세상 불신자들은 안 될 때 너는 무조건 잘 돼야 되고, 너는 성공해야 되고, 너는 뭐가 이루어져야 되고, 뭔가 그래야 그게 하나님의 자녀라고 떳떳하게 말할 수 있는 건 아니야? 라고 얘기하면 여러분 할 말이 있어요, 없어요? 눈만 껌뻑이지 말고. 그러면 할 말이 있어요, 없어요? 할 말이 없어요, 우리는. 그러니까 예수님께서 십자가에 딱 달리니까 사람들이 뭐라고 비난해요? 야, 남들은 구원한 놈이 저는 못 구원하네? 그러니까 너는 메시아가 아니야, 그런 거예요. 다른 사람들은 구원했으면 너도 구원해야 되는 거 아니야. 아니, 다른 사람 구원하고 지는 못 구원하는 게 그게 무슨 메시아냐? 그게 무슨 하나님의 아들이냐? 그렇게 조롱했던 거예요. 그 조금 전에 말씀드린 것처럼, 야, 하나님의 자녀면 뭐가 삐까번쩍하고 뭐가 안 되는 것도 잘 돼야 되고, 30배, 60배, 100배로 돼야 되고, 뭔가 내놔봐. 하나님의 자녀라는 거 뭔가 내놔봐. 배만 내밀지 말고 뭔가 내놔봐. 내놔봐요. 우리는 어쩜 내놓을 게 없을 수 있어요. 뭐 내놓을 만한 게 없을 수 있어요. 그렇다고 하나님의 자녀가 아닙니까? 이는 내 사랑하는 자요, 내 기뻐하는 자라라고 하는 이미 선언은 끝났습니다. 이미 선포는 끝났습니다. 내가 돈이 있건 내가 건강하건 아니건 그걸로 하나님의 자녀라고 증명해낼 수 없습니다. 어쩌면 우리는 하나님을 잘 믿음에도 불구하고 평생토록 내 삶의 풍성함이 없을 수도 있습니다. 그렇다고 하나님의 자녀가 아닙니까? 그걸 흔드는 게 마귀예요. 기도해도 뭐 소용없네. 어떻게 기도가 사라져요? 어떻게 헌신이 사라질 수 있어요? 근데 마귀는 사라진다는 거예요. 아니, 받았으면 벌써 나타났어야 되는 건데 없다는 거예요. 그래서 하나님이 이미 선언하고 선포하고 약속한 말씀을 의심하게 하고 변질시키는 것, 그게 마귀가 우리에게 주는 정체성의 혼란을 주면서, 정체성의 혼란을 가져오는 게 마귀의 궁극적인 시험임을 우리는 알 수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 안에는 하나님의 DNA가 있는 줄 믿습니다. 누가 뭐래도 하나님의 유전자가 우리들 가운데 있는 줄 믿습니다. 아무리 우리 상황과 형편이 어떠하든지 간에 우리 안에는 이미 하나님의 자녀라고 하는 DNA가 있어요, 여러분. 믿습니다. 여러분, 사진 한 장 한번 보여줘봐요, 한번. 자, 첫 번째 사진을, 귀엽지요? 예, 첫 번째 사진을 봤습니다. 자, 두 번째 사진을 보여주세요. 두 번째 바뀌었어. 그래, 두 번째. 자, 세 번째 사진 보여주세요. 자, 세 장 다 보여줘서 뭐야. 아주 사람을 죽여. 이 뭐야 이게. 그래. 여기 오늘 방문 새로 오는 우리 아까 성함 우리 혹시 송경희 성도님이라고 오셨네? 송경희 성도님이라고. 아우 할렐루야, 반갑습니다. 우리 송경희 성도님, 요 아이가 누구하고 좀 비슷해요, 얼굴이?
여기 가운데요? 아니면 저쪽이에요? 예? 가운데요? 이거 내 자식이 아니에요, 이거. 그렇구나. 기분 안 좋으네. 얘하고 닮았다니. 아니야. 우스갯소리입니다. 요 아이가 요 아빠의 아들이에요. 닮았지요? 닮았어요. 첫째 아이가 요 아버지인데 지금 보니까 좀 닮았지요? 청소년 때 걸 올렸어야 되는 건데 16살 때는 완전히 판박인데 너무 어렸을 때 올렸어요. 가운데 저거. 자, 첫 번째 아이가 보니까 또 다 닮긴 닮았네. 일단은 죄송합니다. 저기 사진 선택을 잘못한 것 같아. 자, 요 아이는 일어나봐. 아들 일어나봐요. 아버지 일어나봐요. 자, 보여줘봐요. 우리 송경희 성도님, 좀 비슷해요, 안 비슷해요? 아들하고 아버지하고 비슷해요? 안 비슷해 돼. 앉으세요. 호적을 다시 한번 파봐야 돼, 이거. 아들이 더 나아요? 아들이 더 낫대. 그래요. 자, 이상하다. 이 꼬인다, 이거. 자, 이 질문이 이런 거예요. 왜 닮았어요? 왜 아들은 아버지를 왜 닮았어요? 유전자가 같아, 유전자가 같으니까, 같은 거, 이거 어쩔 수가 없는 거예요. 이 아버지 유전자를 물려받았으니 아버지 모습하고 비슷한 게 당연한 거잖아요. 이건 바꿀 수가 없어요. 여러분, 남자고 여자고 쌍꺼풀서부터 코 높이 성형을 완벽하게 해가지고 완전히 얼굴 바꿔놔도 자식 낳잖아요. 그 아버지 그 어머니 더 성형하고 나오는 건 아니잖아. 저는 TV에서 직접 봤어요. 엄마도 연예인급이고 아버지도 연예인급인데 애를 낳는데 이야, 보기가 어려워. 사진을 보여줬는데 그건 엄마 아버지가 서로 너무 놀란 거야. 근데 자기는 알아, 자기가 성형한 거. 근데 그걸 비밀로 한 거지. 나 원래 얼굴이 이렇다. 엄마도 이렇고 아빠도 이렇고 남자 여자. 근데 애를 낳는데 애가 엉망진창이야. 국적이 없어. 어느 나라 사람인지 모르게 국적이 없어. 나중에 아는 거예요. 아버지도 다 뜯어고치고 엄마도 다 뜯어고쳤는데 애가 엄마 아버지의 그거 뜯어고치기 전에 다 해가지고 나왔는데 부모들이 너무 충격을 받은 거예요. 왜 그렇게 나와야 돼요? 유전자가 들어갔는데 그걸 어떻게 바꿔요? 이창희 청년이 결혼해서 아기를 낳으면 보통 할아버지를 닮거든. 보통 우애를 더 닮게 돼. 부모보다 더 닮거든요. 보통 할아버지 할머니 더 닮거든. 할머니는 괜찮은데 할아버지가 좀 그런데 이건 바꿀 수가 없어요. 왜 못 바꿔요? 이미 유전자가 들어가 있기 때문에. 딱 봐도 저희 아들을 보면, 제가 살이 많이 빠졌는데도 사람들이 저희 아들을 딱 보면 야, 똑같다고 그래. 내가 보고 정말 다른데 사람들이 아들 아버지인지 금방 알아. 똑같아. 왜 똑같아요? 유전자가 거기 안에 들어가 있거든요. 유전자가 들어가 있다고. 바꿀 수 없는 거예요. 그래서 우리 안에 예수 그리스도의 유전자, 하나님에 대한 유전자가 이미 있음에도 불구하고 이건 바뀌어지지 않는 거예요. 바꿀 수가 없는 거예요. 근데 마귀는 그걸 자꾸 바꾸라는 거예요. 성형하라는 거예요. 네가 하나님의 아들이거든. 네가 진짜 하나님의 아들. 이미 하나님의 아들이라고 했는데 무슨 하나님의 아들이거든. 이미 하나님의 자녀가 됐는데 기적이니 떡덩이니 천하 만국이니 잘되니 네가 인생 잘 되는 거로 하나님의 아들임을 하나님의 자녀로 증명해야 되는 거예요. 여러분, 그래서 증명되는 겁니까? 사도 바울은 참수돼서 죽었는데 하나님의 아들 아니겠네? 베드로는 십자가에 거꾸로 죽었는데 그건 하나님의 아들이 아니겠네? 이미 하나님의 아들이면, 한 번 아들이면 아들인 줄 믿습니다. 한 번 딸이면 딸인 줄 믿습니다. 우리 안에 이미 하나님의 자녀의 DNA가 있기 때문에요, 누구도 바꿀 수 없어요. 사단은 알아요. 내 DNA를 못 바꾼다는 거. 이미 내 안에 성령이 계시고 하나님의 능력이 계시고
하나님의 역사하신 하나님의 자녀라는 DNA를 못 바꿔요. 못 바꾸니까 사단이 우리에게 시험 드는 게 뭐예요? 혼란스럽게 하는 거예요. 바꾼다면 확 바꿔버리지요. 마귀의 자식으로 확 바꿔버리지. 근데 못 바꿔. 하나님께서 이미 선택하셨기 때문에 못 바꿔요. 그래서 이사야 43장 1절 이렇게 말씀하시죠. 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라. 이스라엘아 너를 지으시니가 말씀하시니라. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀니 너는 내 것이라. 너는 내 것이라. 너는 내 것이라. 시편 23편 1절입니다. 여호와는 나의 목자신 내게 부족함이 없으리로다. 왜 이게 자기 정체성? 나는 양이라는 거예요. 내 목자가 누구예요? 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 있다 없다는 겁니다. 왜? 나는 그분의 양이기 때문에 나는 목자 대신 하나님은 나에게 모든 것을 주시는 분이시기 때문에 나에게는 부족함이 없다. 그래서 사망의 음침한 골짜기를 다녀도 해를 두려워하지 않는다. 왜? 나의 목자는 하나님이시고 나는 그의 양이다라는 자기 정체성, 자기 DNA, 자기 유전자가 분명히 있음을 알을 때 원수 앞에서도 떨지 않고 사망의 음침한 골짜기 안에 들어가도 두려워하지 않는 건 내 정체성이 누군지 아는 겁니다, 여러분. 아는 거예요. 나는 목사라고 하는 정체성이 있기 때문에 어디 가도 목사님처럼 행동할 수밖에 없어요. 제가 감사합니다 이런 거 보셨어요? 안 돼요. 그게 안 된다고. 나는 목사라는 정체성이 있기 때문에요. 혼자 있으나 어디 있으나 나는 목사라는 정체성 때문에 그렇게 행동할 수밖에 없고 그렇게 말할 수밖에 없고 그렇게 생각할 수밖에 없어요. 그런데 사단은 뭐라 그래요? 야, 목사는 뭐 사람 아니냐? 예를 들어서 목사는 사람 아니냐? 사람인데 뭐 아저씨로 살 때도 있는 거지. 목사라는 정체성을 자꾸 흔들어서 진짜 아저씨로 보통 사람으로 살아가게 그렇게 만들어 놓는다고요. 유전자를 못 바꾸니, DNA를 못 바꾸니, 내 생각을 바꿔서 혼란스럽게 해서 하나님의 자녀처럼 못 살도록. 그게 예수님께서 광야에 끌려나가서 시험 받으셨는데 그 시험은 정체성 혼란의 시험이에요. 그래서 기적을 만들어내고 무슨 역사를 만들어내면서 네가 하나님의 아들을 증명해내라. 우린 증명할 필요가 없어요. 이미 하나님께서 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라. 이미 DNA가, 이미 정체성이, 이미 내 안에 예수 그리스도가 계심으로 우리가 가난해도 하나님의 아들이 자녀이고, 부유해도 하나님의 자녀이고, 질병 중에 있어도 하나님의 자녀이고, 자녀가 속을 썩여도 하나님의 자녀이고, 내가 어려움 가운데 있어도 하나님의 자녀이고, 풍성해도 하나님의 자녀이기 때문에 다윗은 아무리 부귀영화 명예 장수 지혜를 많이 가지고 있음에도 불구하고 나는 하나님의 자녀라고 알고 있었기 때문에 왕궁에서의 첫날보다 나는 성전에서 문지기로 사는 게 훨씬 나는 감사하고 행복하고, 왜? 자기 정체성이 누군지, 나는 왕 이전에 하나님 자녀라고 하는, 나는 왕 이전에 하나님 백성이라고 하는 자기 정체성이 분명하기 때문에 그는 부유해졌다고 해서 교만하거나 하나님을 대적하지 않았어요. 그러나 사울은 가난했을 땐 겸손했지만 부유해지고 왕이 되고 나니까 교만해졌죠. 자기가 하나님의 자녀라는 사실을 망각했어요. 자기는 왕이 되었기 때문에 자기의 진짜 DNA는 왕이라고 생각했던 겁니다. 그러나 다윗은 그렇지 않았어요. 나의 진짜 모습은 나는 양이고 하나님의 자녀이고 하나님의 백성이며 하나님께서 사랑하시는 자라고 하는 것, 그게 바로 다윗이 가졌던 자기 정체성, 자기 정체성, 자기 DNA. 여러분들 안에는 하나님의 자녀의 DNA가 있는 줄 믿습니다, 여러분. 오늘 설교 제목이 이놈의 자식이 내 이름인 줄 알았습니다, 이렇게 됐어요. 어렸을 때마다 저는 이놈의 자식 말이야, 이놈의 자식, 그냥 교회를 가도 이놈의 자식, 그냥 그만해. 이러면 내 과거 생활이 드러나는데요, 큰일 나네. 이놈의 자식 말이야, 이놈의 자식 말이야, 공부하는 거 뭐하는 거, 이놈의 자식 떠들지 마. 이놈의 자식. 옛날 어른들은 왜 이렇게 이놈의 자식, 이놈의 자식, 이놈의 자식. 저만 보면 이놈의 자식, 이놈의 자식, 이놈의 자식. 그래서 나는 우리 아버지 이름이 이놈인 줄 알았어요. 왜? 이놈의 자식이라고 하니까. 그래서 나는 이놈의 자식인 줄 알았어. 이놈의 자식. 근데 예수님 믿으니까 하나님께서 너는 이놈의 자식이 아니라는 거예요. 너는 내 자식이라는 거예요. 그 다음부터 저는 그다음부터 활력 있게 살게 되었고, 그때부터 힘 있게 살게 되었고, 어떤 상황과 경험에도 반드시 하나님은 내 길을 열어주시고 나와 함께 하신다라고 하는 나의 정체성이 이놈의 자식에서 하늘의 자식으로 바뀌었기 때문에 이제 DNA가 바뀌고 이제 유전자가 바뀌었기 때문에 누가 나를 하나님의 DNA라 유전자에서 누가 바꿉니까? 그러니까 사단은 나는 목사이기 전에 아저씨야, 나는 권사이기 전에 아줌마야, 뭐 권사라고 제한지냐 아줌마야.
그래서 아줌마처럼 행동하게 하고 아저씨처럼 행동하게 하고 불신자처럼 왜 헷갈리게 만들어서 왜 유전자를 못 바꾸니까 생각을 바꿔서 그래서 뭔가 스스로가 하나님의 아들이 자식이라는 걸 증명해내려고 어떻게 증명합니까? 그건 하나님만이 선언하고 선포하시면 끝나는 건데 그래서 우리는 선생님의 이름은 기억 못해요. 오히려 별명을 기억하고 진짜 좋은 이름이 있음에도 불구하고 사단은 자꾸 우리한테 별명을 지어줘요. 우리 진짜 이름이 아니거든요. 근데 자꾸 별명을 줘요. 별명 가지고 살게. 이 못난이, 실패자, 우울한 사람 예를 들어서 뭐 여러 가지 우리가 인생 살면서 어렵게 살도록 우리를 헷갈리게 만든다고요. 진짜 좋은 이름이 있는데도 나도 내 자신의 이름을 잊어버려요. 사단이 주어진 별명 가지고 산다고요. 안 그렇습니다. 사랑하는 성도 여러분, 불 가운데 물 가운데서 사망의 깊은 골짜기에서도 원수의 눈앞에서도 시험 환난 속에서도 기쁠 때나 슬플 때나 또 될 때나 안 될 때나 나의 절대 변하지 않는 DNA는 하나님의 자녀인 줄 믿습니다. 마귀는 DNA를 바꿀 수 없어요. 이미 결정되는 DNA를 바꿀 수 없습니다. 그러니까 우리에게 생각을 바꾸고 정체성의 혼란을 주면서 스스로가 하나님의 자녀가 아닌 것처럼 살도록 만드는 게 사단의 시험이다 라고 기억하시면서 사랑하는 성도 여러분, 외치셔도 좋습니다. 나는 하나님의 자녀다. 따라합니다. 나는 하나님의 자녀다. 나는 하나님의 자녀다. 내 안에는 하나님의 DNA가 있다. 내 안에는 하나님의 유전자가 있다. 아멘. 그게 나의 정체성이에요. 마귀가 쥐어주는 별명에 여러분 흔들리지 않기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 우리 함께 일어나 찬양합니다. 나를 지으신 주님, 나를 지으신 주님, 내 안에 계셔.
기도합니다. 말씀의 은혜를 받도록 기도합니다. 하나님, 예수님께서 40일 금식하시고 광야로 마귀의 시험을 받으러 가셨습니다. 내가 정령 하나님의 아들이여든 네가 진짜 하나님의 아들이여든 이미 하나님께서는 내 사랑하는 자요 내 기뻐하는 자라고 이미 하늘로부터 선언이 끝났고 이제 선포가 끝났음에도 불구하고 마귀는 예수님을 향하여서 네가 진짜 하나님의 아들이면 뭔가 현상을 만들어내고 상황을 만들어내고 뭔가 여건을 만들어내서 하나님의 아들을 스스로 증명해내라. 그것이 시험이었습니다. 하나님, 소망합니다. 마귀도 우리의 정체성을 흔들고 하나님의 자녀가 아닌 것처럼 하나님의 자녀를 잃어버리고 하나님의 자녀라는 사명과 하나님의 자녀라는 것을 잊고 세상에 묻혀 살면서 여전히 염려와 근심과 걱정과 한탄과 자괴를 가지고 살아가도록 우리 아버지의 정체성에 혼란을 주는 것이 우리에게 있는 마귀의 시험인 줄 압니다. 아버지, 그 마귀의 시험에 넘어가고 유혹당하지 않게 하여 주옵소서. 사망의 음침한 골짜기에 있을지라도 원수 앞에 있을지라도 여호와는 나의 목자시가 되시는 나의 정체성을 바로잡는 우리가 되게 하여 주옵소서. 나는 하나님의 자녀입니다. 내 유전자, 내 DNA는 누구도 바꿀 수 없는 줄 믿습니다. 끊임없이 하나님의 자녀임을 인식하고 살아가는 우리의 정체성이 하나님 아버지의 충만함으로 이루어지게 하여 주옵소서. 말씀의 은혜를 붙들고 우리 합심하여 기도합니다. 주여, 나의 아버지 하나님, 변할 수 없는 한 가지는 바로 유전자이며 DNA입니다. 우리 안에는 하나님의 DNA가 있습니다. 하나님의 유전자가 있습니다. 마귀도 이것을 바꿀 수 없으니 내 생각과 마음에 스스로 혼란을 주어서 하나님의 자녀가 아닌 것처럼 하나님 시름시름 앓게 만들고 우울하게 만들고 좌절하게 만들고 하나님 선포하고 기도하지 못하도록 만드는 이 마귀의 시험을 내 안에 예수 그리스도의 그 아버지의 충만함과 하나님의 DNA, 하나님의 유전자가 아버지 내 안에 충만히 있음을 믿고 나가는 자들 되게 하여 주옵소서. 말씀으로 승리하게 하여 주옵소서. 약속으로 승리하게 하여 주옵소서. 굳건하게 붙들고 나가게 하여 주시옵소서. 승리하는 하나님의 자녀가 될 줄 믿고 감사드리며 모든 말씀을 예수님의 이름으로 축복하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 우리 파송 찬양 하도록 하겠습니다. 너희가
지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한하시고 지극하신 사랑하심과 성령님의 내주 역사 교통하심이 오늘 하나님의 DNA 유전자는 결단코 변할 수도 없으며 변질될 수도 없음을 믿고 오늘 하나님의 자녀로 세상을 향하여서 하나님 나라를 향하여서 담대히 걸어가기를 원하는 우리 학교의 모든 성도들과 그들의 자녀와 함께 예배를 드린 모든 방문자들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.